پیارے بچوں، آج کی سیریز کا موضوع ہے قربانی۔ کمال کی عمر 10 سال تھی، وہ 5ویں جماعت میں پڑھتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے اچھا ذہن عطا کیا تھا، اتنی سمجھداری کی بات کرتا کہ لوگ حیران رہ جاتے۔ بات تھی بھی حیرانی کی، کیونکہ اس کی ماں باپ دونوں ہی ان پڑھ تھے۔ وہ لوگ ایک چھوٹے سے قصبے میں رہتے تھے۔ کمال کا باپ شہر میں مزدوری کرتا تھا۔ مہینے کے آخر میں چند روز کے لیے گھر آتا تو جیسے گھر میں بہار آ جاتی۔ اس کی جیب میں روپے ہوتے اور وہ کمال کے لیے کوئی نہ کوئی تحفہ ضرور لاتا۔ وہ اپنی کمائی بیوی کے ہاتھ پر رکھ دیتا، جس سے وہ بہت سنبھال کر خرچ کرتی۔ مہنگائی روز بروز بڑھتی جا رہی تھی۔ غریب لوگوں کے لیے زندگی گزارنا مشکل ہو رہا تھا۔ کمال کے گھر میں بھی غربت تھی، مگر کسی نہ کسی طرح 2 وقت کی روٹی چل رہی تھی۔ قصبے کے اسکول میں کمال کی تعلیم بھی جاری تھی۔ کمال کے ارادے کے بہت بلند تھے۔ وہ کہتا تھا کہ پڑھ لکھ کر بڑا آدمی بنے گا اور زندگی میں اچھے کام کرے گا۔ کمال کا گھر چھوٹا سا تھا، اس میں صرف 2 کمرے تھے۔ سامنے صحن تھا جس میں نیم کا درخت تھا۔ اس نیم کی چھاؤں تلے کمال نے اپنی چھوٹی سی زندگی کے خوبصورت دن گزارے تھے۔ اس گھر میں سجاوٹ کا کوئی سامان نہ تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ اس کا گھر بھی دوسروں کے گھروں کی طرح نظر آئے۔ کمرے میں دری بچھی ہو اور کم از کم 4 کرسیاں تو ہوں، مگر یہ سب کچھ اتنا آسان تو نہ تھا۔ کمال کے باپ جمال اور اس کی ماں کو اپنے بیٹے کی اس خواہش کا علم تھا، چنانچہ عرصے تک رقم جوڑنے کے بعد وہ اپنا کمرہ سجانے میں کامیاب ہو گئے۔ اب اس میں ایک دری بچھی تھی اور 4 کرسیاں اور ایک میز بھی تھی۔ دیوار پر خانہ کعبہ کی تصویر لگی تھی۔ کمال اب میز کرسی پر بیٹھ کر پڑھتا تھا۔ وہ خوش تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی خواہش پوری کر دی تھی۔ اس کی ماں کی نصیحت تھی کہ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ پڑھائی کے ساتھ ساتھ اسے کھیل کود کا بھی شوق تھا۔ شام کے وقت وہ محلے کے لڑکوں کے ساتھ گلی میں کرکٹ کھیلتا تھا۔ اسے کرکٹ جنون کی حد تک پسند تھی، مگر جب قومی سطح پر کرکٹ کے کھیل ہوتے تو وہ رواں تبصرہ سننے سے محروم رہتا، کیونکہ اس کے پاس ریڈیو نہ تھا۔ اس کے کئی ساتھی اپنے گھروں میں بیٹھ کر آرام سے ریڈیو پر رواں تبصرہ سنتے تھے۔ اس کے علاوہ بھی ریڈیو پر بہت سے اچھے پروگرام آتے تھے۔ وہ کبھی کبھار کسی دوست کے ریڈیو سے کوئی پروگرام سن لیتا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ اس کا اپنا ریڈیو ہو، پیارا سا، جس سے وہ جب چاہے اپنی مرضی کے پروگرام سن سکے۔ کمال کی یہ خواہش اس کے باپ جمال تک پہنچ چکی تھی۔ انہوں نے ارادہ کر لیا تھا کہ خواہ کچھ بھی ہو، وہ اپنے اکلوتے بیٹے کی یہ خواہش ضرور پوری کریں گے۔ چنانچہ انہوں نے مزدوری کی رقم سے کچھ پیسے بچانا شروع کر دیے۔ کئی ماہ کی سخت محنت کے بعد کمال کے باپ نے 300 روپے جمع کر کے ایک خوبصورت سا ریڈیو خرید لیا۔ اس بار گھر جاتے ہوئے وہ بہت خوش تھا۔ کمال کے لیے اس نے بہت اچھا تحفہ خریدا تھا۔ عید بھی نزدیک تھی۔ وہ اچانک اپنے بیٹے کو خوش کر دینا چاہتا تھا۔ عید کے دن جب اچانک جمال نے اپنے بیٹے کو ریڈیو کا تحفہ دیا تو کمال کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے ہر طرف بہار آ گئی ہو۔ عید کی خوشی دگنی ہو گئی۔ اس کا ننھا سا دل خوشی سے دھڑکنے لگا۔ پھر وہ فوراً ہی یہ خوشی خبری سنانے اپنے دوستوں کی طرف دوڑ گیا۔ اب کمال بہت خوش تھا۔ شام کے وقت وہ ریڈیو لے کر باہر جاتا تو کئی لڑکے جمع ہو جاتے اور ایک ساتھ بیٹھ کر مختلف پروگرام سنتے۔ بچپن کی خوشی بھی کیا خوشی ہوتی ہے۔ من پسند چیز حاصل ہو جائے تو دنیا کتنی حسین لگنے لگتی ہے۔ اب کمال کو کوئی فکر تھا نہ کوئی غم۔ وہ اسکول میں محنت سے تعلیم حاصل کر رہا تھا۔ وقت پر کھیلنا، وقت پر پڑھنا اور ماں کی خدمت کرنا، یہی اس کا معمول تھا۔ ایک روز اس کا دوست رفیق اس کے پاس آیا اور بولا، بھائی کمال، چائے والے کا ریڈیو خراب ہو گیا ہے، وہ دوسرا ریڈیو خریدنا چاہتا ہے۔ غالباً وہ تمہارے باپ کے ذریعے شہر سے ریڈیو منگوائے گا۔ اس نے تمہارا ریڈیو دیکھنے کے لیے مجھ سے کہا تھا۔ ٹھیک ہے، میں آج ہی اسے ریڈیو دکھا دوں گا، کمال نے کہا۔ چلو ابھی چلتے ہیں، رفیق نے کہا۔ کمال نے ریڈیو اٹھایا اور رفیق کے ساتھ چائے خانے جا پہنچا۔
चाय खाना ज्यादा दूर न था, उस पर हर वक्त तेज आवाज में रेडियो बजा करता था, मगर अब रेडियो खराब होने की वजह से यहाँ खामोशी थी। चाय खाने वाले ने कमाल का रेडियो देखा, उसे भी रेडियो बहुत पसंद आया। उसने कहा, अब की बार तुम्हारा बाप आए तो मुझसे बात करवा देना, मैं उसे रकम देकर शहर से ऐसा ही रेडियो मंगवा लूंगा। ठीक है, मैं अब्बा को बता दूंगा, कमाल ने जवाब दिया और घर वापस आ गया। कमाल का बाप शहर में था, वो महीने की आखिरी तारीखों में घर वापस आता था। क्योंकि इन दिनों मजदूरी कम थी तो उस महीने कमाल की माँ का हाथ पैसे से तंग था, कैसे गुजारा हो ही रहा था कि अचानक कमाल की माँ बीमार पड़ गई। शुरू के चंद दिन तो माँ ने कोई परवाह नहीं की कि खुद ही ठीक हो जाएगा, लेकिन रफ्ता रफ्ता उसकी हालत खराब होने लगी। बुखार था कि टूटने का नाम ना लेता था। कमाल बहुत परेशान था। वो माँ की बराबर खिदमत कर रहा था, हकीम साहब से दुआ भी ले आया था, मगर कोई फायदा ना हुआ। आज माँ की हालत बहुत खराब थी, उसे कुछ होश न था और घर में फूटी कौड़ी भी ना थी। कमाल जानता था कि माँ का इलाज बहुत जरूरी है। कस्बे में एक डॉक्टर मौजूद था, जिसकी फीस और दवा खासी महंगी थी। कमाल ने माँ की संदूकची में पैसे तलाश किए, मगर वहाँ कुछ न था। वो सोच में पड़ गया, उसे बहरहाल किसी न किसी तरह रकम का बंदोबस्त करना था। इस एक लम्हे के लिए उसे रेडियो में बेचने का ख्याल आया, मगर फिर उसने ये ख्याल झटक दिया, फिर क्या चीज बेची जा सकती है? ये कुर्सियां, मेज और ये दरी, इनके लिए किसी से बात की जा सकती है। ये सोच कर वो घर से निकल गया। पैदल चलते चलते वो घर से काफी दूर चला आया, जहां नीलाम घर की तख्ती लगी थी। उसने फूली सांसों में नीलाम के करने वाले से बात की। नीलाम घर के मालिक ने कमाल की बात वजह से सुनी और फिर अपना आदमी भेजकर मेज, कुर्सियां और दरी मंगवा ली, जिन्हें दूसरे दिन नीलाम कर दिया जाना था। उसने हमदर्दी में कमाल को कुछ रकम उधार दे दी ताकि वो अपनी माँ का इलाज करवा सके। कमाल डॉक्टर को बुला लाया। माँ को नमूनिया हो गया था। डॉक्टर ने उसे देखा और दवा लिख दी। माँ दवा खाती रही, मगर जाने क्या बात थी कि अफाका नहीं हो रहा था। सामान बेचकर जो रकम हाथ आई वो भी चंद रोज में खत्म हो गई। अब घर में कोई चीज ना थी जिससे वो बेच सकता, और माँ अभी तक शदीद बीमार थी। तब उसने कांपते हाथों से अपना प्यारा रेडियो उठाया और चाय खाने की तरफ चल पड़ा। चाय खाने वाला खुदगर्ज इंसान था। उसने बच्चे की मजबूरी से फायदा उठाते हुए 300 के रेडियो के 150 लगाए। हालांकि रेडियो बिल्कुल नया था। कमाल ने 150 रुपए लिए और डॉक्टर की दुकान की तरफ दौड़ गया। एक बार फिर डॉक्टर ने माँ को देखा, दवा के साथ टीका भी लगाया, और फिर अल्लाह को मासूम कमाल पर तरस आ गया। माँ ने आंखें खोल दी और उसकी हालत रफ्ता रफ्ता संभलने लगी। 3 दिन के बाद वो काफी हद तक ठीक हो चुकी थी। कमाल बेटा, मेरे इलाज पर खासी रकम खर्च हुई है, कहाँ से आई ये रकम? उन्होंने पूछा। अम्मा कुछ मत सोचो, ये सब अल्लाह की मेहरबानी है और मैं शुक्राने के नफल अदा करने जा रहा हूँ, क्योंकि अल्लाह ताला ने आपको सेहतयाब कर दिया है। अम्मा कुछ ना समझ सकी और खामोश हो गई। कमाल को अपने रेडियो और उस सामान का कोई दुख न था। वो तो माँ को सेहतमंद देखकर खुश था और अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा था। माँ जब चलने फिरने के काबिल हुई तो उसने दूसरा कमरा देखा जो खाली पड़ा था। किताबों की छोटी सी अलमारी के कोने पर कमाल अपना रेडियो रखता था, वो कोना भी खाली पड़ा था। माँ समझ गई, बेटे ने उसकी खातर अपनी खुशियां बेच दी थी। उसने बेटे को गले लगा लिया। चंद रोज बाद कमाल का बाप शहर से आ गया। बेटे की कुर्बानी की कहानी माँ ने रोती आंखों से उसे कह सुनाई तो खुशी से बाप की आंखें फिर भर आई। उसने कमाल को सीने से लगाते हुए कहा, बेटे तुमने अपना हक अदा कर दिया। अल्लाह अपने नेक बंदों को आजमाता है और जो उसकी आजमाइश पर पूरे उतरते हैं उन्हें अपनी रहमतों से नवाजता है। तुम भी जिंदगी का हर सुख देखोगे इंशाअल्लाह। फिलहाल तुम्हारे लिए एक छोटी सी खुशखबरी है। इस बार मुझे हर रोज काम मिलता रहा और मैंने पहले से ज्यादा कमा लिया है। ये कहकर जमाल ने बटुए से सुर्ख सुर्ख नोट निकाले और मुस्कुराकर बीवी के हाथ पर रख दिए। 2 हफ्तों की मुसलसल परेशानी के बाद आज फिर घर में बाहर आ गई थी। कमाल अपने प्यारे बाबा से बातों में मसरूफ था और माँ उसे मोहब्बत से देख रही थी।